गैर पंथक पवित्र ते अपवित्र। और ये मुद्दा जिहड़ा श्री चमकौर साहब की धरती नाल जुड़िया होया है, श्री आनंदपुर साहब की धरती नाल जुड़िया होया है। पंजाब दे वड्डियां पार्टियां दे वड्डियां चेहरिਆਂ ने एक बहुत वड्डा जिहड़ा धार्मिक और समाजिक पाड़ा खड़ा करन दी कोशिश की है, जिहदे च कांग्रेस के सांसद श्री रवनीत बिट्टू जी चेहरा बने हैं कांग्रेस पार्टी वालों, और भारतीय जनता पार्टी वालों केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी चेहरा बने हैं इन्होंने। और तीजे मोर्चे वालों जिहड़ा संयुक्त अकाली दल का जिहड़ा सुखदेव सिंह ढींडसा जी जिहड़ा मोहरा बने आ। अब तिन्नां दा मिलिया जुलिया बयान है। क्या बयान है कि बहुजन समाज पार्टी नूं श्री चमकौर साहब, श्री आनंदपुर साहब ये पंथक सीटां किदां देतियां, ये पवित्र सीटां किदां देतियां, ये पवित्र सीटां किदां देतियां। और ਇਹਦਾ मतलब ये आ भी जिन्होंने सीटां दित्तियां बहुजन समाज नूं जिहड़ा जिहदे नाल दलित और पछड़ा वर्ग वड्डी गिणती च जुड़िया होया कि ये नंबर 1 ਉਹਨੂੰ गैर पंथक कह दिता, नंबर 2 ते अपवित्र कह दिता। अपवित्र जिहड़ा शब्द है ये हज़ारां सालां तो दलितां पछड़ियां नाल SC-BC नाल जुड़िया रहा। इस आप पछड़े वर्गां नूं स्कूलां, मंदिरां, धार्मिक स्थानां, सांझीआं सथावां तो दूर रहना पिया हज़ारां साल, जिहदे नाल देश पछड़ गया। अज कांग्रेस, भाजपा और संयुक्त अकाली दल ने इन्हां तिन्नां ने मिली जुली साजिश करके, राजनीतिक गंदी साजिश करके इन्हां ने पंथक, गैर पंथक, पवित्र, अपवित्र का मुद्दा उभारिया। बहुजन समाज पार्टी ये कहना चाहती है कि जिहड़ा पंजाब का दलित पछड़ा समाज है, जिहदी बहुत वड्डी आबादी आ, 9वीं पातशाही का सीस चांदनी चौक तो दिल्ली तक लियाण वाला समाज गैर पंथक किवें, अपवित्र किवें, वो वारस क्यों नहीं हो सकता श्री आनंदपुर साहब का और श्री चमकौर साहब का। जिस दलित समाज नूं बाबा जीवन सिंह जी नूं गल नाल लाया दशमेश पिता ने और गल नाल ला के रंगरेटा गुरु के बेटे का खिताब दिता, वो दलित समाज गैर पंथक ते अपवित्र किद्दां हो गया। ये कांग्रेस नूं, भाजपा नूं अज असीं सवाल पुछण दे लई जिहड़ा असीं श्री चमकौर साहब की धरती ते आए हैं, बरिंडे की धरती ते आए हैं। और ये जिहड़ा समाज है जिन्होंने रंगरेटे गुरु के बेटे कहा गया दशमेश पिता जी वालों, यह श्री आनंदपुर साहब का वारस क्यों नहीं हो सकता, ये श्री चमकौर साहब का वारस क्यों नहीं हो सकता विधान सभा का। और जिस दलित समाज के सिर ते चमकौर साहब दे विच खड़े होकर चमकौर की गढ़ी दे विच दशमेश पिता ने कलगियां सजाइयां, ये दलित समाज, ये पछड़ा समाज श्री चमकौर साहब की विधान सभा का वारस किवें नहीं हो सकता, किवें नहीं श्री आनंदपुर साहब की विधान सभा का वारस हो सकता। और किद्दां ये गैर पंथक है, किद्दां अपवित्र है। इसदा मतलब श्री रवनीत बिट्टू जी कांग्रेस ने, श्री हरदीप पुरी भारतीय जनता पार्टी ने और सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा संयुक्त अकाली दल ने धार्मिक भावनावां नाल खिलवाड़ कीता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब की मूल विचारधारा नूं रद्द कीता है और इन्हां दे खिलाफ धार्मिक भावनावां नूं भड़काउण दा परचा दर्ज होना चाहिए। और जिहड़ा दलित समाज का एडा वड्डा अपमान किया है, अपवित्र तक का दर्जा दिता इन्हां ने, ਉਹਦੇ ਲਈ भारतीय संविधान के तहत ਜਿਹੜੇ भी कानून है इन्हां ते ਉਹਦੇ तहत उस एक्ट के तहत परचे दर्ज होने चाहिए। और पिछले दिनी श्री रवनीत बिट्टू जी ਜਿਹੜੇ कांग्रेस के ਵੱਡੇ परिवार चों आंदे, खानदानी परिवार चों, मुख मंत्री इन्हां दा परिवार है, मुख मंत्री इन्हां दे दादा जी रहे, इन्हां दे चाचे ताए तेज प्रकाश कोटली जी कैबिनेट रैंक तक रहे, इन्हां दी भूआ जी जलंधर कैंट तो इलैक्शन लड़ते रहे आ, और इन्हां दे कजन ब्रदर खन्ने दे तो MLA आ, और आप खुद 3 बार का तीजी टर्म का मैंबर पार्लीमेंट है। लेकिन अपनी भाषा दलितों के प्रति इदां दी यूज करनी, बहुजन समाज के प्रति इदां दी यूज करनी। और रवनीत बिट्टू जी जदों असीं ये कहा कि तुहाडे खानदान ने हमेशा पंगे लए आ, पहला पंगा तुहाडे दादा जी ने लिया सी, फिर पंगा तुहाडे भरा गुरकीरत कोटली ने केतिया कांड में लिया सी, और फिर तुसीं किसान अंदोलन च जाके दिल्ली पंगा लिया। अज तुसीं दलित समाज नाल पंगा लिया, दलित समाज तुहानूं छड्डण वाला नहीं। असीं ऐलान किया सी पिछले दिनी कि 2022 च तुहाडीआं पोलीटिकल, तुहाडीआं राजनीतिक वोटियां करांगे। लेकिन श्री रवनीत बिट्टू जी ने अगले दिन मीडिया दे विच आके ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी वाले सानूं धमकियां दिंदे आ, गढ़ी सानूं डराउंदा आ, गढ़ी सानूं धमकियां दिंदा आ। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ श्री रवनीत बिट्टू जी के मूँह तो शोभते नहीं। साडे नाल हिक च वज के लड़ाई करे, असी हिक ते वज के अज असी कांग्रेस दे इन कहा सी मैं गढ़ी के खिलाफ परचा दर्ज कराऊंगा। श्री रवनीत बिट्टू जी ने गढ़ी ने तीसरे दिन
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ 117 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਆਏ ਆ 117 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਛੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮਾਫੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰਿਆ ਬਾਈ ਰੋਡ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਤਲਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਵਾਈ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਅਸ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਲਰੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸਰ। 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਆ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਮੋਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਰਤੇ ਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਐਜੀਪੀਸੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਾਇਆ 1 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਐਜੀਪੀਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਜੀਪੀਸੀ। ਸਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਆ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਮਰਾਸੀ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਗੈਰਪੰਥਕ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਦਲਿਤ ਔਰ ਪਛੜੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ। ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਆ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਾ ਘਾਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸਰ ਫਿਲੌਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਿਲੌਰ ਸੀਟ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 9100 ਵੋਟ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨੂੰ 50000 ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਇਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਦ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਰਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਢੋਲਣ ਮਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ। ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਬੀਐਸਸੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ, ਬਣੀਆ ਹੈ, ਜੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਮ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਜਾਤੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲਈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇहद ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਜ਼ 1000 ਵੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ 1000 ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਗਿਆ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਜੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 117 ਲੜਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ- ਸਹੀ ਸੀ? ਮਾਫੀ ਸਹੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਭਾਈਵਾਲ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 2017 ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ਼ੂ ਆਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਸਵਾਲ 1 to 1 ਕਰਿਓ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਦੈਨ ਸਰ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਖੋ, ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? 100% ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਆ। ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਆ। ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਹਤ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਦੇ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਪੜ ਪਾਵੇ ਬਾਣ, ਮਾਧੋ ਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਆਬਾਦ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਦਰਿਆ ਇੱਥੇ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ, ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ, ਰੇਤਾ ਇੱਥੇ, ਪਹਾੜ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਚੰਗੀ ਹਵਾ, ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ, ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਂ। ਇਹ 6 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ? ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਾਨਲੈਕੀ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਹੌਂਡੀ ਮੋਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 13 ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਔਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀ ਆ, ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੋ ਬਲਾਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬੀਰ ਪਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਚ ਆਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹੀ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਗਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕੁਛ, ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਮਤਲਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਕਿਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆ। ਧਰਮ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।